मंच पर विराजमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी, यहाँ उपस्थित नाबार्ड के वरिष्ठ मैनेजमेंट के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, कोऑपरेटिव बैंक्स के सदस्य, किसान उत्पाद संघ एफपीओज के सदस्य, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्ष 2025 की शुरुआत में ग्रामीण भारत महोत्सव का ये भव्य आयोजन भारत की विकास यात्रा का परिचय दे रहा है, एक पहचान बना रहा है। मैं इस आयोजन के लिए नाबार्ड को, अन्य सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम में से जो लोग गांव से जुड़े हैं, गांव में पले बढ़े हैं, वो जानते हैं कि भारत के गांवों की ताकत क्या है। जो गांव में बसा है, गांव भी उसके भीतर बस जाता है। मंत्री निर्मला सीतारमण गारिकी, ఆర్థిక సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి గారికి, ఇక్కడ ఉన్న నాబార్డ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ సభ్యులకు, స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులకు, సహకార బ్యాంక్ సభ్యులకు, రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలకు, ఎఫ్పిఓ సభ్యులకు మరియు అందరి ప్రముఖులకు, సోదరీమణులకు 2025 సంవత్సరానికి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. 2025 ప్రారంభంలో గ్రామీణ భారత్ మహోత్సవం పేరుతో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఘనమైన కార్యక్రమం భారతదేశ అభివృద్ధి ప్రయాణానికి ఒక అద్భుతమైన పరిచయాన్ని ఇస్తుంది, ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సృష్టిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన నాబార్డ్ మరియు ఇతర భాగస్వామ్య సంస్థలకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. సహచరులారా, మనలో చాలామంది గ్రామాల్లో ముడిపడి ఉంటే, గ్రామాల్లో పెరిగి ఉంటే భారత గ్రామాల బలమేమిటో మనకు తెలుసు. గ్రామంలో నివసిస్తున్నవాడు గ్రామాన్ని తన మనసులో కూడా నివాసం చేసుకుంటాడు. जो गांव में जिया है, वो गांव को जीना भी जानता है। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरा बचपन भी एक छोटे से कस्बे में एक साधारण परिवेश में बीता, और बाद में जब मैं घर से निकला तो भी अधिकांश समय देश के गांव देहात में ही गुजरा। और इसलिए मैंने गांव की समस्याओं को भी जिया है और गांव की संभावनाओं को भी जाना है। मैंने बचपन से देखा है कि गांव में लोग कितनी मेहनत करते रहे हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाते थे। मैंने देखा है गांव में लोगों की इतनी विविधताओं से भरा सामर्थ्य होता है,
लेकिन वो सामर्थ्य जीवन की मूलभूत लड़ाइयों में ही खप जाता है। कभी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल नहीं होती थी, कभी बाजार तक पहुंच न होने के कारण फसल फेंकनी पड़ती थी। వారు గ్రామంలో నివసిస్తే గ్రామ జీవనాన్ని కూడా ఎలా జీవించాలో తెలుసుకుంటాడు. నా అదృష్టం ఏమిటంటే నా చిన్ననాటి జీవితం కూడా ఒక చిన్న పట్టణంలో సాధారణ పరిసరాల్లో గడిచింది. తరువాత నేను నా ఇంటిని వదిలి బయలుదేరిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ కాలం నా జీవితకాలం గ్రామాల్లో గడిచింది. అందుకే నేను గ్రామాల సమస్యలను నేరుగా అనుభవించాను. అలాగే గ్రామాల సత్తాను కూడా తెలుసుకున్నాను. చిన్ననాటి నుంచి నేను చూశాను గ్రామాల్లో ప్రజలు ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తారో, కానీ మూలధనంతో కొరత కారణంగా వారికి తగిన అవకాశాలు లభించేవి కాదు. సామర్థ్యాలు ఉంటాయని నేను చూశాను. కానీ ఆ సామర్థ్యం జీవితంలో ప్రాథమిక అవసరాల కోసం జరిగే పోరాటాల్లో ఛిద్రమైపోతుంది. సహజ విపత్తుల కారణంగా పంటలు పండకపోవటం లేదా మార్కెట్ వరకు చేరలేక పంటను పారేయాల్సిన పరిస్థితి నేను దగ్గరగా చూశాను. इन परेशानियों को इतने करीब से देखने के कारण मेरे मन में गांव गरीब की सेवा का संकल्प जगा, उनकी समस्याओं के समाधान की प्रेरणा आई। आज देश के ग्रामीण इलाकों में जो काम हो रहे हैं उनमें गांवों के सिखाए अनुभवों की भी भूमिका है। 2014 से मैं लगातार हर पल ग्रामीण भारत की सेवा में लगा हूं। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें गांव में ही आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, गांव के लोगों का जीवन आसान हो। और इसलिए हमने गांव-गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। स्वच्छ भारत अभियान के जरिए हमने घर घर में शौचालय बनवाए। पीएम आवास योजना के तहत हमने ग्रामीण इलाकों में करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए। आज जल जीवन मिशन से लाखों गांवों के हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंच रहा है। साथियों, आज 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर विकल्प मिल रहे हैं। పేద ప్రజల సేవ చేయాలనే సంకల్పం వచ్చింది. వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం నాకు ప్రేరణ లభించింది. నేడు దేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న పనులలో గ్రామాల్లో నేర్చుకున్న అనుభవాల పాత్ర కూడా ఉంది. 2014 నుండి నేను ప్రతి క్షణం గ్రామీణ భారత సేవలో అంకితమై ఉన్నాను. గ్రామీణ ప్రజలకు గౌరవప్రదమైన జీవితం అందించడం నా ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత ఎంతైనా ఉంది. మన దృష్టికోణం ఏమిటంటే భారత గ్రామాల ప్రజలు స్వావలంబిగా మారాలి. వారికి తమ గ్రామాల్లోనే ముందుకు వెళ్లేందుకు ఎక్కువ అవకాశాలు లభించాలి. వారు పల్లె నుంచి మైగ్రేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా జీవితం సులభంగా ఉండాలి. ఇందుకే
మనం ప్రతి గ్రామంలోనూ మౌలిక సదుపాయాలు హామీ ఇచ్చే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాము. స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి మురుగుదొడ్లు నిర్మించాము. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కోట్ల కుటుంబాలకు పక్కా ఇళ్లను అందించాము. నేడు జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా లక్షలాది మందికి గ్రామాల్లో ప్రతి ఇంటికి శుద్ధమైన తాగునీరు అందుతోంది. సహచరులారా, నేడు దీర్ఘాయువు ఆరోగ్య సేవల ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద 1.5 లక్షలకు పైగా ఆరోగ్య కేంద్రాలు ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాయి. हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से देश के बेस्ट डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को भी गांवों से जोड़ा है, टेलीमेडिसिन का लाभ लिया है. ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोग ई संजीवनी के माध्यम से टेलीमेडिसिन का लाभ उठा चुके हैं. कोविड के समय दुनिया को लग रहा था कि भारत के गांव इस महामारी से कैसे निपटेंगे, लेकिन हमने हर गांव में आखिरी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाई. साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने. మేము డిజిటల్ టెక్నాలజీ సాయంతో దేశంలోని అత్యుత్తమ వైద్యుల మరియు ఆసుపత్రులను గ్రామాలకు అనుసంధించాము. టెలిమెడిసిన్ ద్వారా ఈ సేవలను అందించాము. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కోట్లాది ప్రజలు ఈ సంజీవని ద్వారా టెలిమెడిసిన్ సేవలు పొందారు. కోవిడ్ మహమ్మారి సమయంలో ప్రపంచ భారత్ గ్రామాలు ఈ సమస్యలను ఎలా ఎదుర్కొంటాయో అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. కానీ మేము ప్రతి గ్రామంలో చివరి వ్యక్తి వరకు టీకాలు అందించామని గర్వంగా చెప్పగలం. సహచరులారా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలపరచడం చాలా అవసరం. ఇందుకోసం గ్రామాల్లో ప్రతి వర్గాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆర్థిక విధానాలను రూపొందించడమే అత్యంత కీలకం. मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं. 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी. डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है. अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता. लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे. और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रखा है. हमारी सरकार की नीयत, नीति और निर्णय ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा से भर रहे हैं. हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले.
నేను చాలా సంతోషంగా చెప్పగలను. గత 10 సంవత్సరాల్లో మన ప్రభుత్వం గ్రామంలోని ప్రతి వర్గం ప్రత్యేక విధానాలను రూపొందించింది మరియు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. కేవలం 2-3 రోజుల క్రితమే కేబినెట్ ప్రధానమంత్రి పంట బీమా యోజన మరో సంవత్సరం పొడిగించడానికి ఆమోదం తెలిపింది. ప్రపంచంలో డిఏపి ఎరువుల ధర ఎలాగో ఆకాశాన్ని అందుకుంది. కానీ ఆ ధరలతో మన రైతుల కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తే వారు అప్పుల భారంలో కూరుకుపోయేవారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో రైతు తిరిగి నిలబడే పరిస్థితి ఉండేది కాదు. కానీ మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం ప్రపంచంలోనే ఎంత భారం పెరిగినా ఆ భారం మన రైతుల మీద రానివ్వము. అవసరమైతే డిఏపి సబ్సిడీని పెంచి కూడా ధరలను స్థిరంగా ఉంచుతాము. మన ప్రభుత్వ నియంత విధానం మరియు నిర్ణయాలు గ్రామీణ భారతాన్ని కొత్త శక్తితో నింపుతున్నాయి. మన లక్ష్యం ఏంటంటే గ్రామ ప్రజలు తమ గ్రామంలోనే ఎక్కువ ఆర్థిక సహాయం పొందాలి. గ్రామంలోనే అభివృద్ధికి అవకాశాలు లభించాలి.